ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तमः माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। ओम जय श्री जगन्नाथ। वर्तमान मंगलाचरण समाप्त ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିବେକ ବାଣୀ। ଅନେକ ପଶୁ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଆଦୌ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି କେହି କେହି କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ଘଟିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଜଗତ। ଏହାର ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅସାଧୁ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶକ୍ତିହୀନତା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡାମ ବିବେକ ବାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆଜିର 55ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପାଠଚକ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ତଥା ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟ ସଭାକୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ। ତତ୍ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଡକ୍ଟର ହେନରିତା ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା ସାରସ୍ୱତ କୃତିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସମୀକ୍ଷା ସୁରଭି, ନାରୀ ଜୀବନରେ ମିଥ୍, ମୋଟିଫ ଓ ମୋଟାପର, ମୁକମ କରୋତି ବାଚାଳଂ। ଆଜି ସେ ଆଲୋଚିକା ଆସନରେ ଆସିନା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ବାଣୀ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଦେଇ ବିଳମ୍ବିତ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯବନିକା ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମର ଆଲୋଚିକାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍ କରିବେ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज बड़ सौभाग्य दिवस। आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग पुरी जिला शाखा जनजीवन रे जगन्नाथ शीर्षक पाठचक्र आज आमर संयोजिका भाव में श्रीमती राजश्री दले सबु कथा समस्त परिचय दे सारी एवं डॉक्टर हेनरिटा मिश्र भी परिचय देते, जी कि आमर सामंत चंद्र स्वयं शासित महाविद्यालय पुरीर से सहकारी प्रोफेसर अच्छा स्नातकोत्तर ओडिया भाषा और साहित्य विभाग में। सी श्री जगन्नाथ संस्कृति और साहित्य रे गवेषणा अनेक कर सारस्वत कृतित्व अच्छी, जहाँ विषय कि राजश्री मैडम कही सारी द्वारा लिखित अनेक पुस्तक आम मुझे देखने कि जाने परवर्ती समय आम पुणी अन्वेषण करवा एवं ताकू पढ़ार सुजोग ना। पूर्व मैडम हेनरिटा मिश्र
आमको जो प्रवचन देइथिले नारीर अस्मिता एवं श्रीलक्ष्मी जगन्नाथ कली विषय रे जे किभली भाव माने जाति प्रथा को लेकिन जो घटना घटला से तारी उपरे एत सुंदर भाव आमको कही आमर एपर्यंत हृदय भितर से नाचुची आम भूली पारनु से भली जड़े वक्ता अध्यापिका एवं सुज्ञानी एवं जी अत्यंत नम्र एवं अति सरला से मैडम आज आमको कहे सरदे विलंबित जातीय अध्यायर जवनिका ये हेडलाइन मुझे बुझीपारे मैडम को पचारूली से कहते तेज जहाँ हो आम समय नष्ट करवानी सी तो साहित्यिका आम साहित्य को नुह तेरे ये विषय आम बर्तमान समय नष्ट नक शुणा और शुणी शुणी सारे जहाँ मुझे शुणी जड़े सभापति हिसाब से आलोचना किसी भाग नेबी और कहि मुझे काल विलंब नक मैडम हेनरिटा मिश्र को स्वागत करुच्ची स्वामी विवेकानंद संसद तरफ आज आमर सेक्रेटरी कार्यकारी संपादक अच्छा बहुत खुशी हमें शुणिकी से पूरी बहुत आग्रह प्रलयानंद सी भी बहुत आग्रही और आम सब उत्साहित करे मु बर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर हेनरिटा मिश्र सी सावलील उद्योगनी भाषण दे आमको आप्यायित करवा जय जगन्नाथ। आम ये राइजे हीन के नुहई हीन नुहे कहा कर्म झाड़ू धरी छेरा पहरा करिबा जे देश राजार धर्म। स्वामी विवेकानंद लोक संसद आनुकूल्य रे आजिर प्रवासी पाठचक्र रे निमंत्रित अतिथि भावरे मते योगदान करिबार सुजोग देथिबारु उपस्थित समस्त सुधीवर्ग जगन्नाथ मानस्क व्यक्तित्व मानक हृदय कृतज्ञता और प्रणाम। माटी पात्र रे घृत रखिबा द्वारा घृतर मूल्य बढ़ेना बरं माटी पात्रटी पवित्र पूत हो जाए। ठीक सही परी श्री जगन्नाथ मनस्क भावना नहीं चिंतन नहीं जहा किंचित स्वल्प ज्ञान रे मुझे परिप्रकाश करने को जाउछि ताकू व्यापक हृदय नहीं आपण माने ग्रहण करिबा हेबे। किछि जदि दोष त्रुटि थाए ताकू आपण क्षमा करिवे। कहि रखे मोर विषय वस्तु संपर्क रे किछि सरदे एक विलंबित जातीय अध्याय जवनिका मन रे अनेक प्रश्न किए सरदे सरदे चरित्र सहित श्री जगन्नाथंकर संपर्क बा कौन जदि आम अंतराल को फेरी जावा विस्मृतिर अथल गर्भरे कौटी ना कौटी आवेगटे ढल ढल हो उठिब से आवेग भितर जो चैतिक संपृक्ति मिश्रित सारस्वत मनीषटिक आम आखि आगे पड़े से अन्य के नुहंती श्री सुरेंद्र महांती। जो सुरेंद्र महांती कथाकार तथा विशिष्ट समालोचक सांबादिक राजनीतिज्ञ एवं कथा एवं औपन्यासिक जहाँ सारस्वत कृतिर तुलना नहीं। कवि और नर्तकी मराळर मृत्यु रुटी और चंद्र शेष स्तंभ शेष कविता एभली अनेक कथा और कहानी को भेटी देइथिबा सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक सुरेंद्र महांती आमर अग्रस्मरणीय। सुरेंद्र महांती लिखित उपन्यास मानक भितरे नीलशैल नीलाद्रि विजय कृष्णवेणीर संध्या आदि आमर पाठकीय संपृक्ति रे उच्चांग स्थान अधिकार करिछि कहले अत्युक्ति हेब नाही। मोर विषय वस्तु चयनर आभिमुख्य होची चरित्रर सौंदर्य को आपण मान का आगे बाढ़ी दबा। आपण माने नीलशैल उपन्यास को ऐतिह्य दृष्टि अनुध्यान करिछंती। एबे वर्तमान समय ताकु टिके सांस्कृतिक सामाजिक ऐक्य परिप्रेक्षी रे विचार को नबा। सरदे नीलशैल उपन्यास गोटे साधारण चरित्र ए साधारण चरित्र भितरे औपन्यासिक सुरेंद्र महांती जो जातीय अध्याय जवनिका टाणी ताकू देखेबार सम्यक प्रयास करिछि। नीलशैल उपन्यासर भाक्तिक उच्छ्वास को जे गଳାର ମାଳ ପରି ପିନ୍ଧିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଥାଏ
से ହେଉଛି सरदेई। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांतीଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ। उक्त उपन्यासर आद्यରୁ परिणति जाए एक आध्यात्मिक अवबोधटीए सूक्ष्म भाव में प्रवाहित होइथिबार लक्ष्य करा जाई पारे। जो अवबोध को छाती रे जड़ेई धरछि सरदेई, जो अवबोध को निज चिंता चेतना माध्यम रे परिप्रकाश करिछि सरदेई। सरदेई किए? सरदेई चरित्रर सौंदर्य को कहीं मु आपण मान आगे बाढ़ी देवार प्रयास करिछि ताकु निम्न मते मु व्याख्या करिबी। विडंबित भवितव्य को आदरी नहीं गोटे चिरायित रूपकल्प कह जाई पारे, जेउठी सत उत्थान और पतन सत्वे जीवन बड़ दाण्डरे एका एका चलिबार स्पर्धा करिछि साधारण नारीटी। ओडिया जातिर चरम विडंबना एवं राजनीतिक विपर्यय सहित विधर्मी म्लेच्छ मानकर नारकीय लीला को आत्मसात करिथिला बेले ओडिशा भली एक गौरवमय जाति जो सांस्कृतिक सांप्रदायिक एवं सर्वोपरि आध्यात्मिक प्रत्ययटी को जे प्रतिफलन करिबारे समर्थ होइछि से आउ केही नुहंती ओडिया जातिर आराध्य श्री जगन्नाथ। जेबे जेबे इतिहास को आमे लेउटाऊ सेबे सेबे एभली चरित्र माने मुंड टेकंती। ए परिप्रेक्षी रे विचार कले सरदेई आम ओडिया जातिर अस्मिता तार गौरव तार स्वाभिमान टिक को बजाय रखिबारे किभली सहाय हेछि ताहा हमर आलोच्यर प्रसंग। से असीम अवबोधटी जहा कह जाई पारे, जो अवबोध को आम ओडिया जाति समस्त हृदय रे गंठी करी रखिचे से अवबोधटीर ना होछि जगन्नाथ। से एक असीम अवबोध, एक अकथनीय ज्वाला, जो ज्वाला रे समस्त आज प्रज्वलित। जेबे जेबे आमे अतीत को फेरू जहा जहार निरुता प्रतिवेदन भितरे झलसी उठे जातिर आत्मा, से भली एक निष्काम चिंता चेतनार प्रतीक साजी सरदेई आम आगे छिड़ा हुए। तेरे सरदेई किए? सरदेई सुरेन्द्र महांतीଙ୍କର एक मानस संतान, जहा को पाथेय करी औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती नीलशैल उपन्यासटी को अवतारणा करिसंती। एक कथा सत्य जे सरदेई संपूर्णतः औपन्यासिकंकर अवचेतनीय सृष्टि, जार वास्तवता जेतिकी हृदय को स्पर्श करे तार काल्पनिकता ततोधिक उत्फुल्लित करे। सरदेई एक चरित्र केवल नुहे, सरदेई एक चेतना। से ओडिशार राजनैतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवनर अन्यतम प्रतीकटीए होई महाप्रभु जगन्नाथंक ठारे समस्त श्रद्धा और संपृक्ति ढाली देछि। आमे समस्ते जानिछे जो विडंबित भवितव्य को आदरी नैथिले श्री रामचंद्र देव निजको म्लेच्छ विधर्मी सजई ओडिया जातिर अस्मिता को रक्षा करिवार कवचटीए साजिथिले, तांकु सहाय देछि सरदेई। नीलशैल लेखिला बेले सरदेई चरित्र मोर कल्पना रे नथिला बोली जो औपन्यासिक निजर वक्तव्य बाढ़ी से आरंभ शेष पर्यंत सरदेई को एक चेतना देई रूपांतरित करिवार प्रचेष्टा करिसंती। एथिर स्पष्ट प्रतीयमान हुए सरदेई चरित्रटी औपन्यासिकंकर मानस संतान, जहा टिके पूर्वर मु कहिछि, जहार नारीत्व रे उपन्यासर गर्भगृह अगुरु चंदन परी महमह बासिछि। बेले बेले सृष्टिर महनीयतारे स्रष्टा आश्चर्यचकित होई पड़ती। आपणार सृष्टिर कालजयी प्रतिवेदन रे अभिभूत स्रष्टा प्राण उल्लसित उठे। एभली एक ईर्षणीय सौभाग्य को आदरी नैथिबा औपन्यासिक हेउछन्ति सुरेन्द्र महांती। सरदेई कोनसी भावराइजर आसमानी तारा नुहे, कोनसी उपन्यासर नभमंडल अंधकारमय होई पड़े जा व्यतिरेके। वस्तुतः सरदेई कथा साहित्यर एभली एक नारी चरित्र जार त्याग और समर्पण रे समग्र जातिर अस्मिता रक्षा होइछि कहले भूल हब नाही। सते कि सरदेई चरित्रटी आपणा छाए गढ़ी होइनी, बरं केउ एक नैसर्गिक मुहूर्त रे अबा बलवती महार्घ मुहूर्त रे उद्दीपित होइछि लेखकଙ୍କ सत्ता द्वारा। एभली एक काल उत्तीर्ण चरित्र जे अति सामान्य होई पारे ताकु व्यक्त करिबाकु जाई औपन्यासिक रूप देइछन्ति। तार नैसर्गिक व्यक्तित्व पाठक माननकु केउ एक अदृश्य शक्तिर संदर्शन करिबारे सतरे समर्थ होइछि बोली
ଶିକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଳିନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କପାଳ ତଳେ ଝରାଝାଉଁଳା କଇଁପାଖୁଡ଼ା ପରି ଆୟତ ଦୁଇ ଆଖି ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ କୋମଳ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଥିଲା ଛାଇ ଢଙ୍କା ନିଥର ହ୍ରଦର ଅତଳ ଗଭୀରତା, ନିଛାଟିଆ ମହକ ଜହ୍ନ ରାତିର ବେଦନା। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଅମାୟିକ ନମ୍ର ସାଧାରଣ ବୀରା ରମଣୀ ପାଇକାଳି ହେଉଛି ଶରଦେଇ ଚରିତ୍ର। ଇତିହାସର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଏଭଳି ମାର୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ରୂପ ପାଇଛି, ଯାହା ତାର ବେଦନାକ୍ତ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀହୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଲୋକିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ନାରୀ ଜୀବନର କାରୁଣ୍ୟ, ତାର ବୈଧବ୍ୟ ଜନିତ ଅସହାୟତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦ୍ୟୁତି ଟିକକ ସେ ଫୁଟାଇ ପାରିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଶରଦେଇକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାୟିକାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏଠି ଶରଦେଇ କୌଣସି ଗ୍ରହ ତାରକା ଖଚିତ ଅଳକାନନ୍ଦାର ନାୟିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି। ଶରଦେଇ ରକ୍ତମାଂସର ଦେହଧାରୀ ମାନବୀ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରୀ ହେବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିନି, ବରଂ ଅନାୟାସରେ ସଦମ୍ଭରେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଦେଇନି। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ଆସେ ଯେ ଜୀବନର ଘନଘଟାକୁ ନୈରାଶ୍ୟର କାଳିମାରେ ପୋତି ପକାଏ। କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ନିୟତି ଯେତେବେଳେ ବାମ ହୁଏ, ଜୀବନ ତମାମ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସୁଖ ଟିକକ ଆହ୍ଲାଦ ଟିକକ ଅଚିରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଳାବାଦଲ, ସବୁକିଛି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଛି ଶରଦେଇର ଛୋଟିଆ ସଂସାରରେ। ସବୁକିଛି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଦେହ ହଉ ବା ମନ। ଶୂନ୍ୟ ସୀମନ୍ତରେ ଯାବତୀୟ ଅପଯଶକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଏକା ଏକା ଚାଲିଛି ଶରଦେଇ। ବାସ୍ତବିକ ନାରୀ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ସଂଘାତ ଭରା। ବୈଧବ୍ୟ ଜନିତ ନିସଙ୍ଗତା କଦାପି ତାର ଗତିପଥରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିନାହିଁ। ସେ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଛି, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁର ନିନ୍ଦାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ନ ଧରି ଆପଣାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଗ୍ଲାନି ଅପଯଶ ଯେତେ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ସେ ପତିତା ହେଇନି। ମାଲକୁଦ ଗାଁର ସେଇ ଢାଉଳିଆ ପାଇକାଳି ଗାଁ ଶରଦେଇ ଭିତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଗୁମୁରି ଉଠିଛି। ସତେ ଯେପରି ତାର କାରୁଣ୍ୟମୟ ଲାବଣ୍ୟ ଦାଉଦାଉ ହୋଇ ଉକୁଟି ଉଠିଛି, ଯାର କ୍ଷଣିକ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଏକଦା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ତ କେଉଁ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ପାଇକ ବଧୂ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରକ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଥିରେ କାମ ପ୍ରବଣତାର ଉତ୍ତାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ନିଗ୍ଧତା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ନିଗ୍ଧତାକୁ ଏକା ଏକା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ଶରଦେଇ ଭଳି ଚରିତ୍ର। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶୃଙ୍ଖଳା ତାର ଆଙ୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ଶରଦେଇର ନିଷ୍ଠା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭିତରେ ଯେ ଏତେ କରୁଣା ଐକାନ୍ତିକ ସମର୍ପଣ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଶରଦେଇର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଚିଲିକାର ସେଇ ଚଟିଘର କିନ୍ତୁ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। ଶରଦେଇ ମନେ ହେଇଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ନାରୀତ୍ୱର ଦୀପ୍ତିରେ ଆଲୋକିତ ତାର ଅସ୍ମିତା। ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ହିଁ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶରଦେଇ ସେଇଭଳି ଅନନ୍ୟା ଅସାମାନ୍ୟ କୁଳ ନାରୀ। ସେ ଅସହାୟ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ହେଁ ଆତ୍ମିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଯେ ତାର ପରିବାର ଜାତି ତାର ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ସମର୍ପିତା। ନାରୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଦୟାଶୀଳା। ଶରଦେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଣାମୟୀ, ମମତ୍ୱରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଯେ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ଉଦାର। ସେ ପାଇକ କୁଳର ବଧୂ, ଯାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଟି କଣିକାରେ ଭରି ରହିଛି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅଫୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଝଲକ। ଶରଦେଇ ଅନ୍ତର ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଭରା, ଆବେଗର ଉଛୁଳା ନଈଟିଏ ପରି ଉବୁଟୁବୁ ତାର ମନ ଜଗତ। ସେ କାହାର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର, ଯାହା ପାଖରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ପର ଆପଣାର ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ ପାଇକର ଲଳନା, ଯାହାର ସତୀତ୍ୱ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଖବରଦାର ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଘରର କୁଳବଧୂ ସେ, ପବିତ୍ର ହୋମ ଶିଖା ପରି ମ୍ଲେଚ୍ଛତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାରୀ କେବଳ ମମତାମୟୀ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସାଜିପାରେ।
ସେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଇ ଜାଣେ। ପାଇକ କୂଳର ବରବଧୂ ଯେ ମାରିପାରେ ଏବଂ ମରି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବରି ନେଇଛି ସରଦେଇ। ଯେ ଶତ୍ରୁର ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବି କରିପାରେ, ସେ ବୀରା, କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ, ସେ ସରଦେଇ, ସେ ପାଇକାଣୀ। ଚିଲିକା କୂଳସ୍ଥ ଅପନ୍ତରା ମାଲୁକୁଦାର ନିରିମାଖି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂ। ଯେ ଶ୍ରୀହୀନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ନାରୀ ସତ୍ତା, ଯାହାର ମହାର୍ଘ ଗୁଣ ତାକୁ ରୂପସୀରେ ପରିଣତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସରଦେଇ ବାଲୁଗାଁ ପେଣ୍ଠରୁ ଚିଲିକାର ତଣ୍ଡ କିନାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ଚାଲିଛି। ଚଟି ଘରର ଆରାଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସେ କେବଳ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଚେତନାର ଚୌହଦି ତାକୁ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସେ କାହାର ଜୀବନଯାତ୍ରୀ ତ, କାହା ସ୍ନେହବନ୍ଧର ନିର୍ମୋକ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ସାଜି ଆଜୀବନ ମହମୟ ହୋଇ ବାସିଛି। ସରଦେଇ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ମୃତିର ରୋମନ୍ଥନ, ଯାହା ପାଠକୀୟ ଉଦ୍ବେଗକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପରିଣତ କରାଏ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଠା ଦରଜଟିଏ ହୋଇ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରାଏ। ତେଣୁ କହି ରଖେ, ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ସରଦେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଠକୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ନୀଳଶୈଳ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ଆହୁରି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିଶିଛି। ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତା, ସମର୍ପିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଜଗୁନି ଭଳି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପାଇକ ପୁଅଟିର ସେ ଭଉଣୀ ସାଜିଛି। ଯେଉଁ ଜଗୁନି କଣ୍ଟା ହୋଇ ସରଦେଇକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ତାର ଭାଇ ପଣିଆକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ବାଲୁଗାଁ ପେଣ୍ଠର ନିଃସଙ୍ଗ ସରଦେଇ ଶାଶୁ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିଲିକାର ତଣ୍ଡା କିନାରକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତାର ସତୀତ୍ୱ ଉଦାରତାରେ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଫୁଲ ଓ କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲ ତୋଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସରଦେଇ ଚରିତ୍ରର ବଳିଷ୍ଠ ଦୀପ୍ତିତ୍ୱ। ଅତଏବ ସରଦେଇର ସତୀତ୍ୱ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗା ଭଳି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ସରଦେଇ ଅସ୍ମିତାର ସଶକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟିଏ। ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସରଦେଇ ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ଯାହାକୁ ଡେଇଁଯିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯିଏ କରିଛି, ସେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଛି। ସେ ଫୁଲ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟା ହୋଇ ଫୁଟିଛି କାମୁକର ଆଖିରେ। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ସରଦେଇ ଫୁଲ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟା, କଣ୍ଟା କେବଳ କଣ୍ଟକମୟ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅଭିମାନ କରିଛି। ଚିହ୍ନା ଜଣା ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ନ ଆସିବାର କୈଫିୟତ ମାଗିଛି। ଅଭିମାନ ଭରା ଓଠ ଫୁଲେଇ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହାଣୀରେ କହିଛି, ମଲା, ଏକାଳେ କୁଆଡ଼େ ମ, କ'ଣ ବାଟ ଭୁଲି ଆସିଲ କି? ରାତି ଗୋଟାକର ଚଟିଘର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ? ଚିଲିକାର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଚଟିଘର ଭିତରେ ସରଦେଇର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ଚଟିଘରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାଷ୍ଠ ଆଦି ଦବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଟିକକ ପାଇଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ସରଦେଇ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିମାନିନୀ। ଚଟିଘରର ଆତିଥ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ତାର। ତାର ହୃଦୟ ଖୋଲା, ଉଦାର, ଦୟାର୍ଦ୍ର ଭାବ ତାକୁ ଚଟିଘରର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସରଦେଇ ମନରେ ବିକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସହାନୁଭୂତି ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଚିଲିକା କୂଳର ସେ ଅପନ୍ତୀରା ଚଟିଘରେ ଖୁବ୍ ଆସର ଜମେ, ଅଥଚ ସରଦେଇ ସେସବୁର ଧାର ଧାରେ ନା। ସେ ଅତିଥି ପରାୟଣା, ଦେଇ ଜାଣେ। ଉଦାର ମହିଳା, ଯାହା ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି କଉଡ଼ି। ଚଟିଘରର ସେ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ଛତ୍ରଦାତ୍ରୀ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅପନ୍ତରା ଘରେ କଇଁ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଢଳ ଭଳି ଚହଟୁଥାଏ ତାର ନାରୀତ୍ୱର ଦୀପ୍ତି। ଏ ଚହଟିବା ଭିତରେ ଥାଏ ତାର ତ୍ୟାଗ, ଯତ୍ନ, ମମତ୍ୱ, ଦୟାପଣ, ଯାହା ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରୀ ସଜାଏ। ସରଦେଇ ଏକାଧାରରେ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନ୍ଧୁଣୀ, କାଲୁଣୀ, ବାୟାଣୀ ଶାଶୁର ଅନ୍ତ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି, ବରଂ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓହ୍ଲେଇଛି। ତମାମ ଅସହାୟତା, ଗ୍ଲାନି ଭିତରେ ବି ତାର ଅସ୍ମିତା ମହମୟ ହୋଇ ବାସିଛି। ସରଦେଇ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ହେଇପାରେ। ସଶକ୍ତ ପଣିଆର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ସରଦେଇର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା,
ସେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସର ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ ନା, ବରଂ ନିସଙ୍ଗତାକୁ ଆପଣାର ମଣେ। ସେ ସାଲିସ କରେ ନା କି ହାର ମାନେ ନା, ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସରଦେଇ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବା କ'ଣ? ସରଦେଇ ସହିତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବା କ'ଣ? କହି ରଖେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ହତାଶାର ମା ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହେଉଥାଏ ଭବିତବ୍ୟ ଯେତେ, ସେତେ ସେତେ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ବିଭୀଷିକାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ନାରୀଟିର। ଯେଉଁ ନାରୀ ତାର ଆଙ୍ଗିକ ଲାବଣ୍ୟ ଠାରୁ ତାର ଆତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମହମୟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସବୁ ଦୁଃସହ ଅତୀତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସରଦେଇ ତ୍ୟାଗ ଓ ମମତ୍ୱର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରାହୁରେଖା। ମୁହଁ ଉପରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାମ ବାହୁରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆଟେ ଧରି କୁଳବଧୂଟି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଞ୍ଜୁଳି ଭିତରେ ମାଠିଆ ମୁହଁ ଢାଳିଦେଲା, ସରଦେଇ ସେଦିନ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମମତ୍ୱର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା। ରାଜା ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟପଣରେ, ତାର ଦୟାରେ। ନୈପଥ୍ୟରେ ଶୁଭୁଥିବା ଗଞ୍ଜଣାର ରୋଳକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚଟି ଘରଟି ଯେ ସେଦିନ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ଯାଉଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନିଟଳ ଯୌବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ଉପରେ କାଳିମାର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ କେଉଁ ଦିନ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ବାହୁ ଓ ହାତ ଦୁଇଟି ନିରାଭରଣ, ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର ନଥିଲା। ବିଷର୍ଣ୍ଣ କପାଳ ଉପରେ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ସନ୍ଧିର ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ତିଳ ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ନେଳି ଚିତା, ସେ ହେଉଛି ସରଦେଇ। ଆଜି ଆଉ ଚଟିକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସରଦେଇର ଚଟି ଲୋକଶୂନ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଟିଘର ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସରଦେଇ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ରହିଲା। କ୍ଷୁଧା ଅଭାବ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସରଦେଇ ପାଇଁ ଏସବୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଜଗୁନିକୁ ଆପଣାର ଭାଇଟିଏ ସଜେଇଲା, ଜଗୁନିର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲା, ସତେକି ମାଟିଏ ପରି ଜଗୁନିକୁ ଆକଟ କଲା। ଆଉ ଜଗୁନି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ବେଳେ ବେଳେ ତା ପାଖରେ କଟାଳ କରେ। ସରଦେଇ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ମାଗେ, ମନ କଥା କୁହେ। ସରଦେଇ ଆଉ ଜଗୁନି ସତେକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ଉଡ଼ିଆସି ସେ ବାଲୁଗା ପେଣ୍ଠର ଚଟି ଘରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶୁତି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଅପନ୍ତରିଆ ଚିଲିକା କୂଳେ କେତେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରଦେଇ ପରି ଜଗୁନି ମଧ୍ୟ ଆବେଗରେ ଢଳ ଢଳ। ସେ ନେଉଳଟିକୁ ପୋଷା କରି ରଖିଛି। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି। ନେଉଳ ଛୁଆକୁ ଜଗୁନି ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ଆଦର କରିଛି, ଅବୁଝା ଭାଷାରେ କେତେ କ'ଣ କହିଛି। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଏକ ମମତ୍ୱପଣରେ ଜଗୁନି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ସରଦେଇ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ନାରୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, ସବୁ ରୂପରେ ସେ ଦୟାର୍ଦ୍ର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜାତି ପ୍ରେମର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିଏ ହୋଇ କିଭଳି ସରଦେଇ ମହମହ ହୋଇ ବାସିଛି। ସରଦେଇର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନାରୀ ସତ୍ତା ତାର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ନୁହେଁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଇକର କୁଳବଧୂ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାର ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ସେ ରୂପସୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ। ସରଦେଇର ଚାରିତ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଠକ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର ସମ୍ଭ୍ରମତା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ଲୋଡ଼ିବାପଣ ଭିତରେ ମହମହ ବାସୁଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ବିହୁନେ ତାର ଚିତ୍ତଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ଏକାଗ୍ରତା ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ରତା ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ସୂଚାଏ। ତା ପରିବାର ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ମାଟି ପ୍ରତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆନୁଗତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ବୀରତ୍ୱରେ ଜଳସର ତାର ଅନ୍ତର। ସେ ଭୀରୁ ନୁହେଁ, ସାହସୀ। ଏହି ନାରୀତ୍ୱ ହିଁ ତାର ପରିଚୟ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଝଡ଼, କିନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦ। ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। ଚିଲିକାର ସେ ଅପନ୍ତରା ଚଟି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରେ, ଆପଣାର ସ୍ନେହ ମମତ୍ୱରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ। ସରଦେଇର ଦାୟବଦ୍ଧତା ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ କନିଷ୍ଠ ହୁଏ। ଯେବେ ଯେବେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ସେ ବା ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତା କିପରି?
देश पई आपणार जाति पई सर्वोपरि देवता जगन्नाथ एवं तांक भक्त रामचंद्र देवଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ମାଲୁଦ ଫୌଜଦାରର ଦୁଇ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅଚିରେ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି, ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ନିଘା ନାହିଁ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ରହି ରହି ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଛି ଶରଦେଇର ବେଦନା ବିଧୁର ସ୍ମୃତି। ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଯାହାକୁ ନେଇ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତାରି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶରଦେଇ ଭଳି ଅନେକ ହାତରୁ କାଚ ତୁଟେଇଛନ୍ତି। ବୈଧବ୍ୟରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାର ରୂପରେଖା, ତଥାପି କେଉଁ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାର ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ସେ ମନେ ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ। ଶରଦେଇର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଆଙ୍ଗିକ ଲାବଣ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ। ଏ ଲୋଡ଼ିବାପଣ ଭିତରେ ତାର ଦେହଜ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଅନବିଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ। ଶରଦେଇ ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାର ଅବଚେତନୀୟ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ତମାମ ଘୁରୁଛି। ଯେବେ ଯେବେ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସିଛି, ସେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି ତାର ହୃଦୟକୁ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ସ୍ମୃତି ତାକୁ ରହି ରହି ଅଥକ୍ଷ କରିଛି। କେଉଁ ଏକ ଭାକ୍ତିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶପଥ ନେଇଛି। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦୁଃଖିନୀର ନିରିମାଖି ଜୀବନ, ଅନ୍ଧାର, ମୋଗଲ ଗୋଳ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏସବୁ ମିଶି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଇକାଳି ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଯେବେ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ପାଇକମାନେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା। ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ ବିଡମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏ ପାଇକାଣୀମାନେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ସେମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି କେଉଁ ଆଶାରେ କେଜାଣି ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରି ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି ଏ ପାଇକାଳି। କପାଳରେ ପ୍ରସାଦୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଶରଦେଇ ବିଦାୟ କରିଥିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ବୈରୀ ହଟିଲା, ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଲେଉଟାଣି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିତି ଖରାବେଳେ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଅନେଇ ବସିଥାଏ ରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖରେ। ବାସ୍ତବରେ ଶରଦେଇ ଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଖୁବ୍ ହାତ ଗଣତି। ତ୍ୟାଗ ଓ ଜାତିର ପିରିତିର ଅନ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାବରେ ଶରଦେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହି ରହି ବିବେକକୁ ଦଂଶିତ କରେ। ନିରିମାଖି ଶରଦେଇ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ଏ ଜାତି ତାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଏ ଜାତି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ରାଜନୀତିକ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଜାତି ତାର ମୌଡ଼ମଣିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଶପ୍ତ ଇତିହାସରେ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମୋଗଲ ଲସ୍କର ମାନଙ୍କର ଗୋଳ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଦେଶଦ୍ରୋହ ଛୁରିକା କେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ସଜେଇଛି ତ କେବେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସପକ୍ଷ ନେଇ ବିଧର୍ମୀ କଳାପାହାଡ଼ ତକିଖା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହାର ନେପଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଏ ଜାତି ମନେ ରଖିଛି? କୃତଘ୍ନ ଏ ଜାତି ପରଶ୍ରୀ କାତରତାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଆଜି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶରଦେଇର ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରମାଣିକତା ବହନ କରିଛି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛି। ମୋଗଲ ଗୋଳର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। ଜାତିର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବର୍ବର ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ବେଦନାକୁ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଶେଷ ସନ୍ତକ ରକ୍ତ ଭିଜା ଶିରିପାକୁ ସେ ସ୍ମୃତିଟିଏ କରି ସାଇତି ରଖିଛି। ଏଇ ତାର ବଧୂ ଜୀବନର ଶେଷାବଶେଷ। ଏହି ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଅତୀତକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଆଣ୍ଟ କରିଛି ଶରଦେଇ। କୁହାଯାଇପାରେ ଶରଦେଇ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ନାରୀ ସତ୍ତା, ଯାହା ଭିତରେ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦାୟବଦ୍ଧତା ଶରଦେଇ ଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କରିଛି ସୁଦୃଢ଼, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବିବେକର ଦଂଶନରେ ସେ ହୋଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ।
रामचंद्रଙ୍କ स्मृति विजड़ित अवचेतन भितरे से प्रेरणाटीए होई उंकी मारिछि। से जलदात्री, आश्रयदात्री एवं प्रकारांतरे रामचंद्र देवंकर प्रेरणादात्री साजिछि। तार विषर्ण कपाळ तळे कई फुलिया दुई वेदनाक्त पलक रही रही रामचंद्रଙ୍କୁ प्रेरित କରିଛି, ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଜାତି ପାଇଁ, ଦେବତା ପାଇଁ ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ନିଶୁତି ପ୍ରହରର ସେ ନିଛାଟିଆ ଚିଲିକା ଜଳରାଶିର ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ତରଙ୍ଗଟିଏ ଲୁଚି ରହିଲା ଭଳି ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ନିଜ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏ କ'ଣ କମ୍ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା? ମାଲୁକୁଦା ଗାଁର ଜଳଯାତ୍ରୀ ବିଷାଦ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବେଦନାର ତରଙ୍ଗ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇନି, ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ନିଜ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସ୍ମୃତି ପଟଳ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ସରଦେଇ ତା ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣିକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାର ପାପ ବୋଧରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛି। ମହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ସବୁ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସରଦେଇ ପାଖରେ। ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛି, ଅଧୀର ହୋଇଛି। ନିମିଷକ ଭିତରେ ତା ମଗ୍ନ ନାରୀତ୍ୱ ତାକୁ ଜାତି ପ୍ରେମର ଯଜ୍ଞରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଛି। ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନର ଚହଲା ପାଣିରେ କେତେ ଯେ ଛାଇ ଅବଶ୍ୟ ଥରି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଅଥଳ ଦରିଆରେ ସେ ଛାଇ ସବୁ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତଏବ ସରଦେଇର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆଗରେ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅଳିକତା ନିମିଷକେ କବର ନେଇଛି। ତାର ନାରୀତ୍ୱ ଆହୁରି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ମନେ ହୋଇଛି। ତାର ତ୍ୟାଗ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଉପନ୍ୟାସର ଗର୍ଭଗୃହ ଯେତିକି ସୁରଭିତ ହୋଇଛି, ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ସେତିକି ସୁଶୋଭିତ ହେଇଛି। ସରଦେଇ ଜାତି ପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିଛି। ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ, ରାଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମାନଙ୍କର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଭାଷା। ଝଡ଼ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତିରେ ଜଗୁନିକୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଗୋପନ ଚିଠିକୁ ଜଗୁନି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନିଜ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ତାକୁ ଜାତି ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ପାଇକ କୂଳର ବଧୂର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅନନ୍ୟ। ଏହି ସଶକ୍ତ ପଣିଆ ହିଁ ତାର ନାରୀତ୍ୱର ଭୂଷଣ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅପରାଜୟ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସରଦେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୂମିକାକୁ ଆଦୌ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କହିହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଅଧିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା କେବେ ମ୍ଳାନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜାତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତାର ଦେବତା, ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ଚିରଦିନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ। ଇତିହାସର ସତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଜାତୀୟତାବୋଧର ପରିଚାୟକର ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସରଦେଇ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ସରଦେଇର ସ୍ମୃତି ଜୀବନମୟତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିଷେକ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହା ବିଳମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟାୟର ଯବନିକା ଟାଣିବାର ସମର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ସରଦେଇ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଅଭିପ୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ରହି ରହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ହିଁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ। ଯାବତୀୟ ଅପଯଶ ନିନ୍ଦାକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବାରେ ଗୌରବ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଜଗୁନି ଓ ସରଦେଇର ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା ଛଳରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ଭାବଧାରାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଯେ କେତେ ଅତୁଟ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ସରଦେଇ। ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଲୁଗାଁ ପେଣ୍ଠରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛି ଚିଲିକାର ତଣ୍ଡ କିନାରାକୁ। ତାର ସେ ବିଳମ୍ବିତ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଏକ ନିର୍ଜନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶିକାର ହୋଇଛି ମୋଗଲ ଲସ୍କରଙ୍କର। ଲୋକମୁଖରେ ସେ ହୋଇଛି ପତିତା, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିଛି ସରଦେଇ। ପ୍ରାଣର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଉଛାଳି ହୋଇଛି। ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ସଂଘାତକୁ ସେ ପିଠି କରି ବଞ୍ଚିବାର ସାହସ କରିଛି। ସେ ପାଇକ ଘରର ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ପାଇକାଳି ରକ୍ତରେ ତାର ଦେହ ଓ ମନ ଗଢ଼ା। ତଥାପି ଅବଶେଷରେ ସରଦେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ କପାଳର ଚିତା, ସିନ୍ଦୁର ଗଳାର କାଳିଜାଇ ଧଣ୍ଡାମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦୁବ ଅକ୍ଷତରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି।
सरदेई वास्तव में किसी आनंद आ किसी बेदनार कुझटीटा को बारंबार उन्मोचन करिवार प्रयास करिछि। परिणति बेलकु उपन्यासर अयमारंभर परिणति पर्यंत प्रलंबित होउथुबा भाक्तिक उच्छ्वास भितरे सरदेई जो प्रतीकटीए साजिछि ता वास्तविक पाठकयंकर सहानुभूति अर्जन करिवार समर्थ बोली बुझिबाकु पे जो किछि क्लेदाक्त अनुभूति को पाथेय करी से एका एका निज जीवन रो बड़दाण्डरे छिड़ा हबार स्पर्धा करिछि ताहा प्रेरित करिछि से एकमात्र देवतांक उद्देश्य। अतृप्त हंसराळी परी तार स्मृति मध्य बारंबार सरदेई को भाव विफलित करिछि। से अभिमानी साजिथिले मध्य निरवधि काल जेपरि कर्तव्य करिवार गोटे दायबद्धता भितरे आगुक बढ़िछि। चकाडोळांकु चर्मचक्षुरे देखिबार सौभाग्य तार नहीं, किंतु तथापि से तार वेदना विधुरित नियति भितरे प्रभु को खोजिबार प्रयास करिछि। अनुशोचना भितरे तार जीवनर सौंदर्य हजि जाइछि सत, किंतु दीपशिखाटिए होई जଳି चलिछि जीवन शेषतम पहाच पर्यंत। जीवन तमाम जो टिकक आशा नहीं से बंचिबार प्रयास करिछि ताहा सेही परि अपूर्ण रही मध्य पूर्ण होइछि। से चर्म चक्षुरे चकाडोल को दर्शन करिनि सत, किंतु तार अंतःकरण रे जो आध्यात्मिक प्रशांति टिकक पाइछि ताहा ताको आनंद देइछि। से न देखि मध्य देखि पाइछि ता कलाकान को। औपन्यासिकंक भाषारे सरदेईर दुई आखिरु दुई बुंदा लुह माटी उपरे झरी पड़िला। माटी उपरे से क्षुद्र अश्रु बिंदु दुईटी कला बृहत्तर क्रमे प्रसारित होई गला। अनेक समय धरी दीप आलुअरे अश्रु से वृत दुईटी कला आखि परि देखा जाउथला। जगन्नाथଙ୍କ देउଳରେ तार प्रवेश निषिद्ध, मात्र तार हृदय कंदारे से जगन्नाथ को देखिछि। सेठु ताको वंचित करिबो बा किए चिन्हिब ताको। बालुगा चटीघर से सरदेई बोली, किंतु केही न चिन्हंतु से चकाडोला जगन्नाथ तो चिन्हिबे, जे अंतर्जामी, जे समस्त हृदयर नाथ। सरदेई मन भितरे अनेक शंका, अनेक द्वंद्व। देह अमलिन होई पारे, किंतु तार मन शुद्ध पवित्र गंगा जल सम पवित्र गंगा जल परी। म्लेच्छ द्वारा अपहृता सरदेई आपना को निष्कलंक मणिछि। तार चोकाडोला तो अंतर्जामी, से सबु जानती बोली सरदेई आपना को बोध देइछि। से एभली एक नारी सत्ता जहा भितरे अगाध भक्ति उद्वेलित होइछि। नारी जेउठारे कल्याणमयी सेठारे से अश्रुमयी विषादर प्रतिमा, किंतु नारी जेउठारे ज्वालामयी सेठारे से लास्यमयी रसमयी कामनार विग्रह। वास्तव में सरदेई जीवन रे स्मृति अनेक जाको कानी गंठे से चली। सररू चटीघरी आनी जाए तार जीवन प्रलंबित। चिलिकार अपंतरा से चटीघरे केते काहाकू आश्रय न देइछि। स्वामीर से जो आखि दियोटीर स्मृति को अद्यावधि मध्य हृदय फूलकटीए परी सजई रखिछि सरदेई। सरदेई भितरे अनेक भल पाइबा, अनेक लोड़ीबापण, तार भगवान का प्रति तार ए विचित्र पुलक। सरदेई ता जीवन रे कौन पाइछि कौन हरैछि एसबु बुझिबाकु बेल नाही। केवल अनाबिल भक्ति आ समर्पणर चर्चिकाटिए हेई जीवन तमाम जलिछि। बेले बेले प्रश्न उठे, सरदेई कौन पाइकेली ग्रामर केवल कुलबधूटीए जे वैधव्यर विपर्जय आतंकिता हेछि, ना चिलिका कूलर से अपरित्यक्त चटीघर नायिकाटीए साजी समस्त को महार्घ अनुभव टीए देइछि। तार पीड़ा प्रणय और प्रतिबद्ध स्वरूप भितरे नारीत्वर दीप्ति झटकुछि। केउ एक ऐश्वर्य सतार आकर्षण रे से दम्भक्ति करिछि, जीवन जीवार स्पर्धा करिछि। एई किछि कम बड़ कथा नुहे। गोटे अकथनीय निसंगता और अनागत मृत्युर आशंकारे सरदेई जेतेबेले मलिन पड़िछि सेतेबेले से बिलबिले होई डाकी उठिछि, जगुनी रे जगुनी। जगुनी ता भीतरर द्वंद्व को, ता भीतरर शंका को निमिषके दूर करिबार आशा भितरे ता जीवन गति करिछि। चिलिकार रेणु रेणु बालुका को से सरधा बाली मणिछि। सते जेपरि ता अवसन्न मनर उपवन रे महाप्रभु जगन्नाथ को श्यामायित चेतनाटी हेई अवतरी आसीछंती। जगन्नाथ एकदा कला घोड़ा बलभद्र धड़ा घोड़े चढ़ी काले तंडा किनार चिलिका कूल को
ଆସିଥିବାର ସେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାଟି ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଅଥୟ କରିଛି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାର ସେ ଚଟି ଘରରେ ଉଭା ହେବେ, ସତେ କି ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅବଶୋଷକୁ ନିମିଷକେ ଦୂର କରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭକ୍ତିକୁ ଘେନିବା ପାଇଁ କି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ। ଠିକ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ସେ ମୁଠା ମୁଠା ବାଲି ଭିତରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମିଳନର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନରେ ସବୁ ହେଇଛି ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଇ ଚକା ଡୋଳାରେ ସେ ଅତଳ ମହାଶୂନ୍ୟତାରେ। ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ, ଆଉ ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସକାଳ ଆସିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଚିରକାଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରଦେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାୟିକାଟି ହେଇ ଆମ ଆଗରେ ତାର ଭାକ୍ତିକ ପ୍ରତିବେଦନକୁ ବଖାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସଟି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଦୂର ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତାହା ନ ପଢିଲେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ସରଦେଇ ଭଳି ଏକ ସାମାନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର, ପାଇକାଳି କୁଳବଧୂଟିଏ କିଭଳି ଜାତୀୟ ବିଡମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯବନିକା ଟାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ତାର ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ତାର ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାର ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ଅସ୍ମିତା, ଏ ଭାବାବେଗକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କିଏ କାନିରେ ଗଣ୍ଠେଇ ଥାଏ, ସିଏ ସରଦେଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇ ନପାରେ। ମୁଁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନୀଳଶୈଳକୁ ସରଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ ଠିକ ବୁଝିଯିବେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବି ଧରାବତରଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ତ ତନ୍ମୟତା, ଏଇ ତ ଭକ୍ତିର ଅଥଳ ସାଗର, ଯୋଉଠି ବୁଡ଼ିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହଉ। ଆଜିର এই ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଛି। এই ଭାଇଚାରାର, এই ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିର କଥା କହିଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରି ଯାଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷ, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି କଳା ଦାଗ। এই ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୱିତ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରୁ, ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଉଦ୍ବୋଧିତ ହଉ, ପ୍ରେରିତ ହଉ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ଏତିକି କହିବି। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅବବୋଧଟିଏ ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କେବଳ ବୁଝା ଯାଇପାରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେବଳ ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା ଲୋଡ଼ିବା ପଣ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ এই ଚରିତ୍ରଟି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର କଳେବର ଚରିତ୍ର ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା। ଏଠି ଅନେକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରଦେଇ ଚରିତ୍ରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଠକୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ସରଦେଇ ବିଡମ୍ବିତ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯବନିକା ଟାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ହେନରିଟା ମ୍ୟାଡାମ। Thank you, madam. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ମୁଁ ତ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିନି, ଖାଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ସରଦେଇକି ଚଟି ଘରର ନାୟିକା ଭାବରେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ।
ମ୍ୟାଡାମ ନାୟିକା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ପାଇକ ଆପଣ- ଘରର କୁଳବଧୂ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଚଟର ନାୟିକା ହିସାବରେ କାହିଁକି ନେଲେ? ମ୍ୟାଡାମ କାହିଁକି ନା ଚଟି ଘରଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢନ୍ତୁ, ଚଟି ଘରର ନାୟିକା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ନାୟିକା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ବା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଣିଥାଉ। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନାୟିକା ବୋଲି ନେଲି କାରଣ ତାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ ଚରିତ୍ର ମାନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପଢିବେ, ଚିଲିକାର ସେଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚଟିଘରକୁ ଯିବେ ଅବଚେତନୀୟ ମାନସ ଭିତରେ, ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ କୌଣସି ନାୟିକା ଠାରୁ ନ୍यून ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚଟି ଘରର ନାୟିକା ବା ପରମେଶ୍ୱରୀ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶରଦେଇ ଚରିତ୍ରଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଯୋଉ ତା ତ ଚରିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚକ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନାୟିକା ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କୁଳବଧୂ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ନାୟିକା କହିବାଟା ଏତେ ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଭାବୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଟା ପଢିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଏତିକି ଜାଣି ଆଜ୍ଞା बहुत ଜଣେ सुंदर। କୁଳ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ତାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଶରଦେଇର ଚରିତ୍ରକୁ ମ୍ୟାଡାମ ହେନରିଟା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସେ ନାୟିକା ନୁହେଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ନାୟିକା ଶବ୍ଦରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀର ମୁନରେ ତାକୁ ନାୟିକା ସଜେଇଛନ୍ତି। ନାୟିକା ମାନେ ଉପନ୍ୟାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ମହିଳାଟିକୁ ନାୟିକା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତରାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ, ଉପନ୍ୟାସର ଗର୍ଭଗୃହ ମହକିତ ହେଇ ଉଠିଛି ଶରଦେଇଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ଚିନ୍ତନର ସୌରଭରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଶରଦେଇ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇକ ବଧୂର, ଯେ ପାଇକ ବଧୂର ମାନସିକତାର, ପାଇକ ବଧୂର ଚିନ୍ତନର, ଯେଉଁ ପାଇକ ବଧୂର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିରାଜିତ, ସେଇ ମହତ୍ଵକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଶରଦେଇର ଚରିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଟି ଘରେ ଥିଲେ ବି ଚଟି ଘରର ନାୟିକା, ଚଟି ଘରର ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଥିଲେ ବି ଚଟି ଘରର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।